अल्हम्दुलिल्लाह जी रिपोर्टा करा के ना घर वापस आ गए हैं। हाँ जी अम्मा जी अल्हम्दुलिल्लाह जी सूट लैके ना आ गए ते हुण अम्मा जी दा सूट देखो किदां दा सिलाई होया माशाल्लाह। हुण जी बिस्तरियां दी वारी आ गई है ते इस तो पहला एक लतीफा हो जाना चाहिए। चलो सही है। क्यों अम्मी? लतीफा इस तरह दा कि एक पूरा टब्बर जेड़ा ना पूरा खानदान बोलियां दा सी। बोले मतलब कन्ना तू नहीं सी सुनदा उन्हां नूं। अम्मी दिखदा है सी ते कन्ना तू नहीं सी सुनदा उन्हां नूं। अच्छा किन्ने लोग सी? 5 4 3 2 जिन्ने भी कर ला 5 4 कर ला। किते तीन आपा दा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करदी मेरे भैन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह असीं भी ठीक है। अल्लाह पाक तुहानूं खुश रखे आबाद रखे जी। अज दा व्लॉग करदे हां स्टार्ट। ते ना मेरी ना कुछ तबीयत तुहानूं पता कि मोरियां दा मसला तकलीफ बहुत ज़्यादा हो गई सी ते इस करके ना बर्दाश्त नहीं। फिर डॉक्टर को चैकअप करवाया तो टैसट लिख के दिते सीगे ते टैसटां दे सैंपल जिहड़े ना असीं दियां ते असीं रिपोर्टां जिहड़ियां अज आनियां वा ते होर डॉक्टर नूं जाके दिखावांगे ते फिर उस हिसाब नाल ना मैडिसन देणगे। वैसे उन्होंने दर्द वास्ते मैडिसन दित्ती ਉਹਦੇ ਨਾਲ फर्क तो पिया वा ते बाकी अज जो टैसट जिहड़े उन्होंने करवाए वो तो पता चलेगा कि अज कि किदां दे टैसट आए सही है जे कोई मसला मसाइल। घर की सफाई वगैरह भी हो गई। मैं दरवाजा ला देने ताकि हाँ मिट्टी शिट्टी नहीं अंदर जाए। लो अम्मी जान आ तुहाडा गायसो आ लिखे हुआ जी उत्ते गायसो ठीक हो गया। ते हुण दुआ करिया जे हैं प्यारी अम्मी रिपोर्टां असीं लैणियां जाके लैबार्टरी चों मुड़ जाके डॉक्टर नूं चैक करवानी है। अल्लाह करे सही आवे हैं कोई परेशानी ना होवे हैं। अल्लाह कर से सही हो जाए। हाँ दुआ करिया है। बुआ बमार है ना अम्मी नूं कहते कुंडी ला लेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी रिपोर्टां लैके चेक करवा के हुण असीं घर वापस जा रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी रिपोर्टां चेक करा के ना असीं सीधे ना आपी आ गए सी। आपी ने फोन किया कि ना इधर चक्कर लगाइए तो इधर लगाया तो काला जिहड़ा ना साडा इंतजार पहले ही करन दे पुस्सियां मारदा सी ते नाले आपी ने कहा कि ना कपड़े जिहड़े ना सिलाई हो गए ते अम्मा जी नूं नहीं पता हैगा ते हुण अम्मा जी वास्ते ना सरप्राइज होएगा नवें सूट। फिर अम्मा जी को देख के खुश होणगे ते नाले पाउणगे ते हुण जाने अम्मा जी दा सूट लैके आने। काले ओ काले काले तेरा ब्याह दा नहीं सोच रहे हैं? ओ ब्याह दे नाल ते दौड़ गई ओ वेख ला। ये सूट लैके ना आ गया ते हुण अम्मा जी दा सूट देखो किदां दा सिलाई होया माशाल्लाह। देख के ना खूबसूरत है माशाल्लाह। ते इंदा जिहड़ा ऊपर गला बनया है तुहानूं दिखाया सी ना ते गले दे वजह तो फिर ना सूट या ते उत्तों कटना पैंदा सी या नीचों फिर आप बार्डर जिहड़ा खराब हो जाना सी ते अम्मा जी दे फिर क्योंकि आ चीज़ नज़र आ रही हुंदी है इस करके ना ऊपर गला कट के ते फिर भी देखो कितना सोहना और कितने अच्छे तरीके नाल सिलाई कीता दा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी रिपोर्टां करा के ना घर वापस आ गए हैं। हाँ जी अम्मा जी रिपोर्टां सही निकलियां। हाँ जी अम्मा जी थोड़ी दवावां ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्टां सारियां ठीक आईयां वा ते मैडिसन उन्होंने कहा कि ना 10-15 दिन होर खाओ तो फिर ठीक हो जाएंगे। दवाई नहीं छड़ी 10-15 दिन खाओ दवाई तो थाडे मोरियां दी दर्द जिहड़ी ना मुकम्मल ठीक हो जाएगी। एक बार अगले महीने जाके चेक करवाना है बस। हाँ जी मेरे डॉक्टर ने आखो मैं बड़ा रोई है तो मेरे मोरे नहीं सही। हाँ मैं दस्सिया मैं कि एक्सरे वगैरह भी करवाया उन्होंने भी कोई फर्क नहीं कोई मतलब कि उनदे विच भी है बस कहंदे सी कोई कह मोरियां दा मसला कोई पट्ठियां दा भी सही तरह इलाज करो ताकि मैं मुकम्मल ठीक हो जाए। झटके लगदे ते मेरे को तुर भी नहीं हुंदा मैं बहुत मुश्किल हुंदी मेरे वास्ते। देखिए सी अम्मा जी तुसी कि मैं किदां मंजी ते पई रहिंदी सी ते सरप्राइज अम्मा जी दा मन दिखा। खुशखबरी ते थानू दे दी हुण दूजी खुशखबरी दियो। लो जी अम्मा जी थोड़े वास्ते सरप्राइज ते माशाल्लाह सूट कितना सोहना सिलाई होया देखो। अम्मी हुण तुसी ए दसना कि आप दे साहब एदा गला एदा घेरा ओ यही तो उन्होंने उस दिन फोन करके पूछया है ज्यादा सीगा थाडा काजा के छोटा फिर अगर रख दे सी ते फिर थोड़ी जेड़ा कमीज है लत्तां तक आनी चलो इन्हू मम्मी तुसी पा के दिखाओ कमीज नहीं एक बारी पा के दिखाओ कुछ नहीं हुंदा। शाबाश आ देखो बाजू भी हर चीज। हाँ कमीज ही पानी है जग्गा ही इनू ला के पाओ के आओ बाहर होए अल्लाह। आ तुहाडी शलवार जिद्दां तुसी कही उदां दी उदां माशाल्लाह। आप क्या सी ना कोई देखो जोड़ लाए कोई जोड़ बिल्कुल ठीक ठाक सोहना सूट सीधी ते पधरी पहुंचे भी थोड़े तुसी कैसे थोड़े खुले रखे वो भी खुले सही सिलाई निक्की निक्की सिलाइयां
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅम्मा ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾ, ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ अम्मा ਜੀ ਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖਣਾ अम्मा ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ अम्मा ਜੀ ਗਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਟ ਦੀ ਉਸਨੇ ਨਾ ਅੰਮੀ ਟੰਗ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਲੱਤ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਤੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਮੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸੂਟ 4 ਹੋ ਗਏ 5, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਲਾਈ ਵਾਲਾ ਸੁਰਖੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੀ ਹੈ? ਓਏ ਓਏ ਨਹੀਂ ਸੁਰਖੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਲੱਗੀ ਖੜੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਣੀ ਕਮਰਾ ਹੋਇਆ ਖਣਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਅਗਾ ਛੇਤੀ ਕਰ। ਆ ਵੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਐ ਚਮਕੋਗੀ ਮਾਂ। ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਠ ਹੋਠ ਮੇਰੇ ਰੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਣਾ, ਅੰਮੀ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਚ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਰੱਤੇ ਨਾ ਵੇਖਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਸੁਰਖੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਰਵਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਉਰਵਤ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਰਵਤ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਗਰ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਾਲੀ ਅੰਗੀਠੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਔਰ ਪੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਕੱਟਾ ਦਰ ਕੱਟਾ ਇਹਦੇ ਕੱਟਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ अम्मा ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਖੀ ਸੇ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋ ਕੇ अम्मा ਜੀ ਨੇ ਛਾਪਾ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਟੂ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਭ ਖੱਪ ਗਏ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ अम्मा ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟਾਫੀਆਂ ਵੰਡੋ ਅੱਜ ਮਿੱਠੀ ਟਾਫੀਆਂ ਕੀ, ਅੰਮੀ ਨੇ 2 ਨਫਲ ਪੜੇ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਫਲਾਂ ਢਿਮਕਾਂ ਏਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਤੇਰੀ ਨਿਨਾਣ ਕੱਢ ਲਿਓਣੇ ਫਿਰ। ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਨਿਨਾਣ ਕਿ ਦਿਰਾਣੀ? ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਮਲੇ ਚੋਂ ਆ, ਕਮਲਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਛੂਰਾ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਆਪਣਾ ਕਾਕਾ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ। ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਮੁੜ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਮੁੜ ਫੌਜ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਉਸ ਕਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮੀ ਗਏ ਆ ਦੂਸਰਾ ਈਦ ਉੱਥੇ ਕਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੰਮੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਈਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਆਦਮ ਮਾਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਟ ਬੈਠੀ ਤੇ ਡੋੜ ਕੇ ਲੱਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਲੱਭ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪਿਆ ਸ਼ੋਦਾ ਗਾਵਣ ਕਰਦਾ ਵਾਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਟ ਵੀ ਗਾਵਣ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ। अम्मा जी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ अम्मा जी ਨੇ ਰੱਖੀ, ਤੇ अम्मा जी ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਈ ਗੋਲੀ। ਗੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਹੈ ਹੁਣ ਅੰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਿਓਰ ਕਰੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ। ਚੁੰਮੋ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮੀ, ਚੁੰਮੋ ਖਾ। सच्ची चूम लिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मुकद्दस किधर गई? मुकद्दस हाँ जी आज ना यकीन कर तू बड़ा बड़ा जुल्म किया।
ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੱਸੀ ਪਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਨਾ, ਨਜ਼ਲਾ ਫਲੋ। ਤੂੰ ਲੱਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ, ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਜਿਸਮ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਅਦਰਕ ਪਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਦਰਕ ਤੇ ਸੌਂਫ ਪਾ ਕੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੜਕਣੀ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਂ VIP ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਮੁਕੱਦਸ, ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਮੁਕੱਦਸ ਰੱਖ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਲਨ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਚਾਹ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਕੱਪ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਹਾਂਜੀ, ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਇੰਜ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੱਪ ਵੱਡਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਪੀਂਦਾ। ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰ। ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ ਚੰਗਾ ਹੋਗਾ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਵੀ। ਬੁਰਾ ਸੋਚੋਗੇ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੋਚਦਾ। ਸ਼ਕੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਮਰੀ, ਫੜ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਹ ਦੌੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਆਂਡੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਅੰਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਚਾਹ ਨਾ ਪੀਏ। ਚਾਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਬੈਠਾ, ਦੇਖ ਚਾਹ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਦਾਰੂ ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੱਧੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪ ਚ ਪਾ ਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਅੰਡਾ ਖਾਵਾਂ ਨਮਕ ਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ। ਅੱਧੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ? 2 ਘੁੱਟ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ, ਕੱਪ ਭਰ ਕੇ ਪੀਤਾ। ਕੱਪ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੱਗ ਪੀਂਦਾ ਇਮਰਾਨ ਚਾਹ ਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਪ। ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਛਿੱਲ ਲੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ। ਚਾਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ 2 ਘੁੱਟ ਪਾਣੇ ਇੱਧਰ ਪਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਜ਼ਰਦੀ ਸਮੈਤ ਅੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੇਖੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਲਾਣੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਜਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇ ਕਾਲ। ਅੱਛਾ, ਨਮਕ ਤਾਂ ਪਾ ਨਾ ਉੱਤੇ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। मेरा ही है ना? ਹਾਂਜੀ सारा। ओ वाह भाई वाह, क्या बात है। तू नमक खाना ही नहीं है। मेरा नमक तो बगल। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चाय भी पी ली और गरम अंडे भी खा ले। माशाल्लाह बहुत मजेदार लगे। पहले खाना खादा, फिर अंडा चाय हो गया, तो हुण जी बिस्तरियां दी बारी आ गई है। ते इस तो पहला एक लतीफा हो जाना चाहिए। चुटकी वाला नहीं एक होर लतीफा नवा। चलो अच्छा, लतीफा इस तरह दा कि एक पूरा टब्बर ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਬੋਲੇ ਮਤਲਬ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ? 5 4 3 2 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਾ, 5 4 ਕਰ ਲਾ। ਕਿਤੇ ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬੋਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤੇ ਔਖਿਆਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਗਾਨੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਗੇ ਦਿੱਤੇ। 2 ਢੱਗੇ ਕਿਹੜੇ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਲ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਹਲ ਢੱਗਿਆਂ ਤੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ 4 5 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਦਾ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਵੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਰਮਾ ਲਈਏ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਢੱਗੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅੰਮੀ ਇੱਧਰ ਹੂੰ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਮਰੱਬੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਹੁਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਉਹ ਢੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਅੰਮੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚ ਹਲ ਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਲੱਭਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹ ਆਇਆ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਡਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੰਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਅਟੱਗੇ ਕਿਧਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਢੱਗੇ ਚੋਰੀ ਦੇਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਹੇਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਹਲ ਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਖਬੀਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਕੁਛ ਆ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਢੱਗੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਢੱਗੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਕੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੁੱਢੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੁੱਢੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ। ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਭੈੜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਭੈੜੀ, ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਢੱਗੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਅੱਗੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੈਜੋ ਢੱਗਿਆਂ ਦੀ ਪਰ ਮਾਰ ਖਾਈ ਖੜਾ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਖੜੀ। ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਲੈ ਬੀਵੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਘਰੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨਲਕੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਮਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਲੇਟ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਲਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰ ਧੋਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਨਲਕੇ ਥੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੰਜੀ ਉਣਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਮੰਜੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਪਈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਧੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਧੋਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਧੋਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਹੁਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਤੰਗ ਆਇਆ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਜੀ ਗਲਤ ਉਣਨ ਡਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦਾਤੀ ਚੁੱਕੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠੇ ਵੱਡੀ ਦੀ ਦਾਤੀ, ਆ ਪੱਠੇ ਕੱਟੀ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਦਾਤੀ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਮੰਜੀ ਉਣਾਈ ਵੱਢ ਵੁੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਉਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਣਾ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕੁੱਟੀ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ ਲਤੀਫਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। 4 ਮਿੰਟ ਤੇ 21 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ और अपनी फैमिली को शेयर करो। अल्लाह पाक थानू खुश रखे, आबाद रखे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखियो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। हाँ जी अम्मी तुसी भी कह दियो अल्लाह हाफिज, अपने तो भी फर्ज है। अल्लाह हाफिज नहीं, अल्लाह हाफिज, हाफिज हाँ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਚੰਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸੁਣਨ ਦਿਆ। ਅੰਮੀ ਕਿਤੇ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ।